बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम दोस्त अहबाब को फार्मिंग एंड बिज़नेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। दोस्तों, इस वक्त एक नौजवान बाई के भैंसों के फार्म पर मौजूद हूँ। माशाल्लाह ये नस्ल दर नस्ल भैंसों का कारोबार बड़ी कामयाबी और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इनके फार्म की ख़ास बात यह है कि इनके फार्म पर जो भैंसें हैं वो देसी नस्ल की हैं और बाई का कहना है कि ये जो देसी नस्ल की भैंसें होती हैं ये गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेती हैं, इसके अलावा सर्दी को भी, और सेहत जान होती हैं, इनको बीमारियां कम आती हैं। तो आज की इस वीडियो में भैंसों की जो खरीदारी है, भैंसों के अखराजात हैं, इनको ये खुराक में क्या देते हैं, सब्ज़ चारा, वंडा वगैरह, इसके अलावा भैंसों के कारोबार के हवाले से जितनी भी अहम और कीमती मालूमात हैं वो इकट्ठी की जाएंगी। वीडियो बहुत कीमती और अहम है, मुकम्मल लाजमी देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान की हाल चाल है? अल्लाह दी खैर है, दुआ में मौला दी करम। भाईजान जरा नाजरीन को अपना तारफ़ करवा दीजिए। अब्दुल मजीद साहब। अब्दुल मजीद साहब, ये इलाका कौन सा है? सरवराबाद स्टाफ है। सरवराबाद स्टाफ, ज़िला सियालकोट। सही है। अब्दुल मजीद साहब, माशाल्लाह इस वक्त आपने कितने जानवर रखे हुए हैं? 30 रखे हुए हैं जी। इसमें भैंसें कितनी हैं और गाय कितनी हैं? 12 मज्झां ने। अच्छा। 3 गावां ने। ठीक है। बाकी उन्होंने जान है, यानी 15 बड़े जानवर हैं और 15 छोटे हैं। इनमें दूध देने वाले कितने हैं और जो दूध नहीं देते वो कितने हैं? 12 दूध देने वाले। 12 के 15 में से 12 दूध देने वाले हैं। उनमें ताज़े कितने और एंड पे कितने पहुँचे? 12 ताज़े हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो आपको इनसे दूध कितना हासिल हो जाता है रोज़ाना का, सुबह और शाम में? सुबह शाम 80 किलो। 80 किलो? 80 किलो सेल कर देते हैं जी। तो इसके अलावा भी होता है कुछ या सिर्फ सेल ही? नहीं, सेल कर घर वास्ते भी रखी था, घर के लिए भी रखते हैं, यानी कोई 90 किलो के करीब हो जाता है जी। ठीक है। तो ये जो आपके यहाँ पे आप 80 किलो दूध बेचते हैं तो फी किलो रेट क्या मिल रहा है यहाँ पे? 90 रुपये। 90 रुपये जी। तो आप जानवरों की हाथ तर तो आजे कैसे करते हैं, क्या इनको खिलाते पिलाते हैं सारा दिन? 90 नंबर वंडा पाने हैं। 90 नंबर जी। ये कहाँ से मिलता है? ये कंपनी का जी, नेस्ले वाले। नेस्ले की कंपनी देती है? ठीक है। कौड़ी खाल पाते हैं। ठीक है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ चौकर। ठीक है। ਤੇ ਦਲੀਆ ਕਣਕ। ठीक है। अच्छा सर, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ 90 ਨੰਬਰ ਵੰਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। 90 ਨੰਬਰ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਮਕਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। इस तरह ਦਾ सिस्टम ਪੈਂਦਾ है जी। कितनी मिकदार में डाल देते हैं? तकरीबन 4 किलो फी जानवर। 4 किलो फी जानवर। उसमें 90 नंबर कितना होता है और चोखर और खाल कितने? 3 नंबर 90, 3 किलो 90 नंबर। ठीक है। ते 2 किलो कौड़ी खाल ते चोकर। ये जो 90 नंबर है ये आप दुकान से खरीदते हैं या वो नेस्ले वाले होते हैं? दुकान के खरीदते हैं। दुकान से? कहाँ से खरीदते हैं? ये हरिपुर चौक से या इतना दुकान है। तो किस रेट में मिल जाता है? 1750 रुपये मान जी। तो जो टोटल आप वंडा एक जानवर को डाल रहे हैं वो कितना डाल रहे हैं, कितना बताया था? 3 किलो गोली वंडा। ठीक है। 1 किलो दूसरा बनता है फी जानवर। कितना खर्चा आ जाता है? खर्चा आ जाता है तकरीबन को 2200 रुपया। 2200 रुपया जी। अच्छा, आप 90 नंबर वंडा गोली वाला भी डालते हैं और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी डालते हैं, तो आप बेहतर किसको पाते हैं, किस वंडे से दूध ज़्यादा देते हैं जानवर? दूध तो देते हैं जी टुकड़े हों। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਮੱਕੀ ਦਾ। ਉਹ ਪਵੇ, तूड़ी पवे। ठीक है। पराली से तो दूध घट जाता है, फिर खुश्क होती है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जो दूध है गोली वाला वंडे वाला 90 नंबर जी, वो बेहतर रहता है या कौड़ी खाल और दलिया बेहतर? कौड़ी खाल दलिया बेहतर रहता है उससे जी। तो फिर आप वो ज्यादा डालते हैं और कौड़ी खाल दलिया काम क्यों? फिर क्या करिए, दाने नहीं मिल रहे। दाने नहीं मिल रहे, बेच के पछता रहे हैं। अच्छा, पहले बेच दिए और आप पछता रहे हैं? आज आप पछता रहे हैं। ठीक है। तो ये वंडा डाल के इसके साथ तूड़ी कितनी डालते हैं रोजाना? तूड़ी 5 किलो फी जानवर एक टाइम जी। तो फिर सेकंड टाइम भी? सेकंड टाइम 10 किलो होगी जी। इसके अलावा चुराते भी हैं? नहीं, बस यही, बस पानी शानी पिए पे आके पीछे। तो इनसे गुजारा हो जाता है इनका जी। तो खर्चा कितने में पड़ जाता है सारे खाते में? सारे खाते तो 2500-2600 रुपये सारे जानवरों का? सारे मिक्स 30 जानवरों का 2500-2600 खर्चा आ रहा है। ये कम नहीं है? नहीं, इतना ही आता है। कितने बंदे इसको संभाल रहे हैं? 2 जी। आसानी से संभाल लेते हैं? आसानी। तो इनके ऊपर आप जो बंदे खुद ही संभाल रहे हैं या आपने मुलाजिम रखे हुए हैं? नहीं, मुलाजिम
मुलाजिम उनको कितनी तनख्वाह वगैरह दे देते हैं? 24,000 रुपया दोनों को 24,000 दे देते हैं। तो इसके अलावा उनकी रहायश वगैरह के बंदोबस्त भी आपके जिम्मे है? जी। अच्छा, ये सारी चीज़ें देखते हुए आप इस काम को कैसे पाते हैं, यानी इसमें कोई फ़ायदा भी मिलता है या नुकसान है? फायदा मिलता है। कितना का फ़ायदा मिल जाता है? 40-50 रुपया महीना प्रॉफिट है। 40-50 हज़ार इन सारे जानवरों से? जी। अच्छा भाई, आपने ये बताया कि इतना खर्चा होता है और इतना दूध सेल करते हैं, ज़रा जस्ट बताइए कि कैसे, कितना टोटल खर्चा होता है और कितना मुनाफा होता है? 40-50 हज़ार बचत कैसे बनती है? बनती है जी 1 लाख रुपए से कुछ 10,000 ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਕਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है। ਇਹ ਵੰਡਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ठीक है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25,000 ਰੁਪਇਆ 24,000 ਰੁਪਇਆ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਖਰਚਾ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ठीक है। 50, 55, 60 ਹਜ਼ਾਰ से ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਚਤ ਹੈ। यानी 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਚਤ? ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਚਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ? ਬਚਤ ਉਹ ਇਜ਼ਾਫੀ ਅਲੱਗ? ਫਿਰ ਅੱਗੂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਵੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੂ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। यानी 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ? ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਚਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਬਚਣਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ 100 ਕਿਲੋ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਚਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਜੀ। ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੂੜੀ ਤੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਨਵਰ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਕਿੱਲੇ ਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 6 ਕਿੱਲੇ? ਜੀ। 35 ਨੂੰ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, 6 ਕਿੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾ ਹੋਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮਸਲਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਵਾਣਾ ਧਵਾਣਾ ਨਹੀਂ ਡੰਗਰ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਲੇਬਰ ਅੱਛੀ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ ਖਲਾਕ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਦੇ। यानी ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਸਲਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਸਲਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਠੀਕ ਹੋਈਏ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੱਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਨਵਰ? ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ? ਇੱਕ ਮੱਝ। यानी अल्हम्दुलिल्लाह फिर ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ-ਵਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਭਈਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੰਡਾ? ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਈਏ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਲੀਆ ਕਣਕ ਦਾ। ਕੌੜੀ ਖਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟੁਕੜੇ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਟੁਕੜੇ, 2 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਦਲੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 5 ਕਿਲੋ ਤੇ 8 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਨੇ। ਦੇਸੀ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੇਸੀ ਮੱਝ ਦੀ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਖੂਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਖਤ ਜਾਨ ਹੈ। ਸਖਤ ਜਾਨ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਘੱਟ? ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕਿੱਥੋਂ ਹਨ ਜੀ? ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਖਰੀਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹਨ? ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਸਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਮੱਝ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 2,20,25,000। ਤੇ ਉਹ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਕਮ ਮਿਲਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਕਮ ਮਿਲਦੀ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ? ਤਕਰੀਬਨ 1.25, 80, 90 ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੱਝ ਹੈ ਦੇਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? 6 ਕਿਲੋ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੀ? ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ 12 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਲਾਮ ਕਿੰਨੀ ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ? ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਲ ਹੀ ਚੋਨੇ ਆ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦੋ ਚੋ ਰਹੇ ਸਾਲ ਚੋ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ? ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਘਟਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਘਟ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਖੁਰਾਕ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੱਚਾ ਕੀ ਪੱਕਾ? ਜਾਂ ਦਿਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਨਵਰ ਬਹਿਗਾ, ਥਕਾਵਟ ਲੱਥੇਗੀ, ਉਗਾਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹਰ ਸ਼ੈ। ਛੱਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਛੱਤ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਲਵੋ, ਦੂਸਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਾ ਲਵੋ। ਬਿਹਤਰ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਲੈਂਟਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ।
हर साल फिर बदलनी नहीं पैंदी, हर साल बदलनी पैंदी। कच्चे ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਕੱਚੀ ਤਾਂ ਬਦਲਣੀ, ਚੋ ਪੈਣੀ 12 ਛਾਉਣੀ ਉਹਨੇ ਚੋ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 35 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੇਲੀ ਹੋਏ, ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ? 3 ਕਨਾਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਗੋਦਾਮ, ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਗੋਦਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੈਸ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਬਰਾਂਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਵੱਜਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਹੋਏਗਾ ਹਬਸ ਨਾਲ ਖੁਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ, ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਤੋੜੂ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਖੀਏ ਚੁੱਕਦਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚੋਇਆ ਜਾਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ? ਨੈਟ ਕੈਸ਼। ਨੈਟ ਕੈਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਦਸਰ ਹੱਥੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਵੋ, 10 ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਉਹਨੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ क्या ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਗੈरह ਮਿਲ ਜਾएगा? बोलिए सर। 0309 जी 54 जी 69 जी 138। माशाल्लाह, ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया। तुसी बड़ी मुफीद गुफ्तगू की है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।